السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ، بھابی جان کا خلاصہ، اس کو سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد اردو جو عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آئیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ بھابی جان یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے، اور یہ کہانی اور اس افسانے کو ایک آئیڈیل کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ بھابی جان کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشانیوں اور دشواریوں کے درمیان جینے کی راہ نکال سکتا ہے اور غموں کے درمیان انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہانی ہے۔ رقیہ بھابی جان کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی ایک چراغ کے مانند ہوتی ہے جو خود تو چراغ کی طرح جلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنا وجود چراغ کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کتنے گھر اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بھابی جان جو ہر طرح کی پریشانیوں میں اور غموں میں رہتی ہیں، لیکن دوسرے کو حوصلہ دیتی ہے اور خود ان غموں کے درمیان کیسے خوش رہ کر کے زندگی گزار لیتی ہیں۔ آئیے ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا اور وہ اس سلسلے میں کافی آگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ کبھی ایک مقدمہ میں رہائی نصیب ہوئی، پھر کسی دوسرے مقدمے میں جیل کی سزا ہو گئی۔ اس طرح ان کے شوہر کی زندگی کا اکثر حصہ جیلیں کے اندر کرتا تھا۔ اب رقیہ بھابی جان کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اسی طرح اپنے دیور کی خاطرداری کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں بھابی جان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ گھر چلانے کے لیے خرچوں کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھابی جان ایک کالج میں لیکچرر ہو جاتی ہیں، جہاں سے انہیں صرف 450 روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح بھابی جان ایک بچی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، جہاں سے انہیں 50 روپے ملتے تھے۔ لے دے کر کے کل یہی آمدنی ان کی 500 روپیہ تھی۔ اسی میں گھر بھی چلانا تھا، اور اسی روپیہ میں سے بھابی جان غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی، اور اپنے کالج کی بچیوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتی تھی اور ان کی شادیوں کو بھی کراتی تھی۔ اس طرح بھابی جان ایک سخی تھی کہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتی تھی، خود تو غموں کے درمیان رہتی تھی۔ اس سب کے باوجود اپنے شوہر کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہونے دیا، انہیں ہر طرح ہمت دلاتی رہی اور خود غموں کو برداشت کر کے اس کے درمیان اپنے لیے خوشی کا راستہ نکال لیا، اور دشواریوں کے درمیان، پریشانیوں کے درمیان اپنے لیے ایک جینے کی راہ نکال لیا۔ بھابی جان کی زندگی یقیناً ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم بھی غموں اور پریشانیوں کے درمیان جینے کی راہ نکال سکتے ہیں، غموں کے درمیان بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ آئیے اب اس کہانی کو ہم پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جب رقیہ بھابی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ اور سب کو نجات دلائے گا۔
रुकैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शम्मा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अम्र है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहजादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भी भेजना है। भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ। सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें न बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। अगर नवाबाने औद बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गईं और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नन्ही रिहाना बोली, चचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। स्कूल की लारी ने हॉर्न बजाया और बच्चियाँ ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे। शेर कहूँगा और क्या करूँगा, और कुछ नहीं। भाभी मानाखेज अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झेप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा, भाभी की सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें भी थीं। अब सिंगार मेज़ नाम का था, उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ भी न थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली, अख्तर, न जाने तुम्हारे भाईजान आज किस हाल में हैं। देखो उनके मुकद्दमे का क्या होता है। 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकद्दमे का फैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन यकायक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ।
आ जाओ, भाभी ने कहा और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शिम्मी, चाय पियो। मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। बुन दिए तुमने स्वेटर? वहीं लेकर आई हूँ, ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, बोली, मैं चाय पी चुकी हूँ। फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? ये हैं मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी, मैं ज़रा शहर से हो आऊँ। जाओ, मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है। चलो शिम्मी, तुम भी साथ। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वो बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीना पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बच्चा पैदा हुआ है। उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फरलांग पैदल जाती और वो दूध पहुंचाती हैं। और स्वेटर और मोज़े उसी बच्चे के लिए बुनवाए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शिम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़तो किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वो आदमी नहीं, मशीन थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वो हज़ारों रुपये माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार और एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और खर्च अपनी जगह पर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता। लेकिन वो भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीना मज़दूरों और तालिब इल्मों की अंजुमनों को देनी पड़ती थी। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थीं। भाभी जान की जब शादी रुक़ैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाई जान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाज़ों की पाली थी और ऐसे माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाई जिस तरह अभी मैके में शान से रहती हैं रहा करेंगी और भाई जान जेल में रहेंगे। बाज़ों का तो यह ख्याल था कि भाई जान भी
سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، اور پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ